یہ کہانی ہے سفید ہرنی کی جو شہزادے سے محبت کرتی تھی۔ اور یہ کہانی ہے آز اور برائی کی جس پر محبت نے فتح پا لی تھی۔ یہ ہے فوئی، ایک سفید ہرنی جو کہ سب سے جادوئی اور خیالی کلزی روح ہے۔ او بیچاری لڑکی، آپ کو محل کے چکر کاٹنا بند کرنا ہوگا فوئی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آئیے دیکھیے تو آپ کی جادوئی قافلہ نے آپ کے لیے کیا بنایا ہے۔ پر فوئی نے کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ وہ بس اس خوفناک انجام کے بارے میں سوچ رہی تھی جو کارٹیل اور سینچور کی سلطنت پر نازل ہونے والا ہے۔ کافی عرصے پہلے ایک بادشاہ اور ملکہ تھے۔ خدا کے فضل سے ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا سوائے ایک اولاد کے۔ کائنات کی جادوئی اختیارات سے بے حساب دعائیں مانگنے کے بعد انہیں ایک خوبصورت بچی سے نوازا گیا۔ شاہی خاندان اور کارٹیل کی سلطنت اسے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے والدین نے اس کا نام ڈیزری رکھ دیا تھا۔ شہزادی ڈیزری لاکھوں میں ایک تھی، ساتھ ہی وہ خوبصورت اور عقل مند بھی تھی۔ وہ اپنی سلطنت اور والدین سے پیار کرتی تھی۔ ڈیزری کی دیکھ بھال اس کی پری قافلہ اور پری پرپل کرتی تھیں۔ اپنے والدین اور قریبی لوگوں کے پیار کی رہنمائی میں شہزادی ڈیزری بڑی ہو کر ایک نیک نہاد اور ہوشیار حکمران بنی۔ ہماری ڈیزری اب بڑی ہو گئی ہے اور اس کی عمر ہو گئی ہے نکاح کی۔ ہاں وہ تو ہے، میرے ذہن میں ایک لڑکا ہے، وہ سینکچر کا شہزادہ ہے، وہ بہادر اور قابل ہے۔ میں ہماری بچی کی تصویر اس کے پاس بھیجوں گا اور بادشاہ سے ملاقات کروں گا۔ اور فوراً ہی تصویر بھیجی گئی۔ ڈیزری، سینچور کا شہزادہ تم سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے بیٹا۔ ڈیزری نے شہزادے کی تصویر کو دیکھا اور مسکرائی۔ اس نے شہزادے کی بہادری کے کافی قصے سنے تھے، حالانکہ اس نے کبھی بھی یہ بات کھل کر نہیں کہی، پر وہ اس شہزادے سے ملنا چاہتی تھی جس نے اکیلے ہی عجیب الخلقتوں کا خاتمہ کیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میری بچی؟ شہزادہ امور اپنے نام جیسا ہی لگتا ہے امی، محبت سے لیس۔ اور ملاقات طے ہوئی، پر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ حضور اعلیٰ، میں بس آپ کی بیٹی کے لیے فکر مند ہوں۔ شہزادے امور 15 سال کے تھے جب انہوں نے غلطی سے جنگل میں ایک جادوگرنی کو نقصان پہنچا دیا۔ اس نے شہزادے کو بددعا دی کہ جب وہ 25 سال کا ہوگا تو سوتے وقت ہی مر جائے گا۔ ایک بھلی پری نے ان کی مدد کی۔ بددعا کو ہٹانے کے لیے شہزادہ امور کو 21 ہونے سے پہلے نکاح کرنا ہوگا۔ اس لیے سینچور کے بادشاہ کی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی اور ان کا بیٹا ایک دوسرے سے ملے۔ بادشاہ سلامت، میں ایک دیانت دار انسان ہوں اور آپ کو سچ بتانا میرا فرض تھا، باقی آپ جیسا ٹھیک سمجھیں۔ کیا یہ ناقابل قبول ہے؟ میں اسی وقت یہ ملاقات کو خارج کر دوں گا اور فوراً ہی سینکچر سے سارے تعلقات توڑ دوں گا۔ یہ خبر ڈیزری تک پہنچی اور وہ ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ ایک انسان جو اپنی سلطنت اور لوگوں کی جان بچاتا ہے، وہ ایک بددعا سے لڑ رہا ہے اور مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اس کی مدد کروں گی۔ ڈیزری نے فوراً ہی سینچور کی سلطنت کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ ان کے یہاں تشریف لا رہی ہے، پر وہ بے خبر تھی کہ یہ سب ایک سازش ہے اور وہ دیانت دار قاصد کوئی اور نہیں بلکہ جادوگرنی تھی۔ اس کا نام تھا میلس، ٹیر کی عظیم جادوگرنی، اور اس نے ہی یہ کہانی رچی تاکہ شہزادہ ڈیزری سے نہ مل سکے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح شہزادے کے ساتھ کرانا چاہتی تھی۔ ملاقات کا وہ دن آ گیا تھا اور ڈیزری پرپل کے ساتھ چپکے سے سینچور کی سلطنت کی اور روانہ ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ اس جنگل میں کون سی آفت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ امی، اب ہم کیا کریں؟ میری پیاری بچی، کیا تمہیں علم ہے کہ سورج کی روشنی اس گھنے جنگل کو آر پار کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ اس جنگل پر بددعا ہے۔ اگر روشنی کا ایک ذرہ بھی اس نگورا دھرتی پر پڑے گا تو یہ مٹی میں مل جائے گی۔ شہزادی بہادر بننا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے،
मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। पर रोशनी यहाँ तक कैसे पहुँचेगी? क्या हमें ऊपर जाकर उसे नीचे लाना होगा? कौन कहेगा कि तुम मेरी बेटी हो? जैसे ही डिस्री की सवारी जंगल के बीचों बीच पहुंचती है, मेलिस दरख्तों के पत्तों को जला देती है ताकि सूरज की रोशनी आ सके। जादुई दरख्त जल्दी से छेद को छिपाने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह रोशनी अंदर आ जाती है और डिस्री के हाथ पर गिर जाती है। नहीं शहजादी! परी पर्पल अपने जादू से डिस्री को बचाने की कोशिश करती है, पर उसका जादू जंगल पर नाजिल हुए बददुए से ज्यादा ताकतवर नहीं होता है। जादू से डिस्री भले ही मिट्टी में मिलने से बच गई, पर रोशनी ने अपना काम कर दिया था। डिस्री उसमें तब्दील हो गई जो वो अब है, एक सफेद हिरनी। शहजादी, आपको पता है मैं आपको फोई क्यों बुलाती हूँ? फोई का मतलब है एतबार। मेरे जादू ने आपको एक दूसरा मौका दिया है ताकि आप 2 सल्तनतों को बर्बाद होने से बचा सकें। जादूगरनी और उसकी बेटी हमारा बहरूप लेकर शहजादे से मिलने गए। शहजादे को फौरन ही मोहब्बत हो गई और वो जादूगरनी की बेटी से निकाह करने के लिए फौरन तैयार हो गया, पर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो जादूगरनी की बेटी महज आपकी तरह दिखती है, पर उसकी फरमाइश कभी खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने कार्टेल की सल्तनत को काफी पैगाम भी भेजे, पर तुम्हारे वालिदैन महल में है ही नहीं। कार्टेल की सल्तनत की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि शाही खानदान आपको ढूंढने में लगा हुआ है। सेंचुर का शहजादा अपने वादे का पक्का है शहजादी। उसने कार्टेल की शहजादी से निकाह करने का वादा किया था और उसे लगता है वो वही कर रहा है, पर उसे जरा भी इल्म नहीं है कि शहजादी इस नगोरा जंगल में एक सफेद हिरनी की जिंदगी जी रही है। सेंचुर और कार्टेल को आप ही बचा सकती हैं। आपको कुछ तो करना होगा फोई। आपको उस जादूगरनी को एक सबक सिखाना होगा। शहजादे अमोर और जादूगरनी की बेटी के निकाह का दिन करीब आ रहा था। ओह, रुको, वो क्या था? क्या वो सफेद हिरनी थी? सवारी को रोको और मेरे लिए वो हिरनी लेकर आओ, जिंदा। और हुक्म की तामील हुई। सफेद हिरनी को पहरेदारों ने पकड़ लिया। ये इतनी खूबसूरत है, इसे पिंजरे में कैद कर दो और घर ले चलो। गुस्ताखी माँ शहजादी, सफेद हिरनी जादुई कुल-जी रूह होते हैं और सदियों से इनके बारे में किसी ने नहीं सुना। और तो और इतनी आसानी से ये कैसे पकड़ में आ गई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खामोश बेवकूफ, मुझे पलट कर बोलने की गुस्ताखी। तुम्हें मैं अहमक लगती हूँ? मुझे पता है कि अगर मैं इस हिरनी को छोड़ दूं तो तुम इसे बाजार में दुगनी कीमत में बेच दोगे। ये जादुई हिरनी अब मेरी है। मैं मंडप में इसी हिरनी को लेकर जाऊंगी। एक और लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें पिंजरे में डाल दूंगी, समझे तुम? पहरेदार चुप हो गया और सवारी सेंचुर की ओर बढ़ने लगी। चुप हो जाओ नन्ही हिरनी, अम्मी को जादुई कुल-जी रूह बेहद पसंद है। अब तुम नहीं चाहोगी कि वो तुम्हें एक गुड़िया में तब्दील कर दे, है ना? मेरा मतलब वो चाहे कर सकती हैं, पर पहले मैं चाहूंगी कि निकाह में तुम्हें देखकर सबको जलन हो। दिन के वक्त फोई को छिपा कर रखा गया। जैसे ही रात हुई, फोई जादूगरनी की बेटी के बिस्तर के पास गई और उसके कान में कुछ कहा। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा निकाह किसी जश्न से कम नहीं होना चाहिए। जाओ, जंगल में जाकर निकाह करो, जाओ। अगले ही दिन मेलिस अपनी बेटी की फरमाइशों से तंग आ गई थी। जंगल जंगल जंगल, निकाह किसी जश्न से कम नहीं होना चाहिए अम्मी। मैं निकाह जंगल में करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बादशाह को इत्तला करती हूँ। बादशाह मान गया और ये फैसला लिया गया कि निकाह उस नगोरा जंगल में होगा। फैसले के मुताबिक हिरनी जादूगरनी की बेटी के साथ मंडप तक गई। ये पहली बार था जब शहजादे और जादूगरनी ने उस हिरनी को देखा। हाँ? रुको, उसकी आंखें। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो डिज़नी है। पर्पल इसी मौके का इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि जादूगरनी अपनी पलकें झपकाए, पर्पल ने उस घने जंगल में एक छेद बनाया जो ठीक जादूगरनी की बेटी के ऊपर था। नहीं!
जैसे ही मेलिस पर्पल पर हमला करने वाली थी, पर्पल का जादू ऊपर उस घने जंगल पर पड़ा और सूरज की एक छोटी सी रोशनी ने जंगल को पार कर लिया। वो सीधे मेलिस पर गिरी और वो फौरन ही मिट्टी में मिल गई। जब ये सब खत्म हुआ, परी पर्पल ने शहजादे अमोर को सब कुछ समझाया और ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ कि उसकी शहजादी जिंदा है। शहजादा अमोर हिरनी की तरफ दौड़ा और उसे कस के गले लगाया। वो खुशी से पागल हो गया था और जैसे ही उसने हिरनी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर बोसा लिया, वो अपने असली रूप में तब्दील हो गई। ये क्या? ओह, सच्चे प्यार का बोसा! शहजादे अमोर, आपका सच्चा प्यार उसे वापस ले आया। भला मैं एक बेखौफ और जादुई हिरनी से मोहब्बत कैसे नहीं करता पर्पल। डिज़्री की वापसी से दोनों सल्तनत में खुशियां छा गईं। नगोरा जंगल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शहजादा और शहजादी का निकाह बड़ी धूमधाम से हुआ, क्योंकि सफेद हिरनी की मोहब्बत और हिम्मत ने हमेशा के लिए बुराई पर फतेह हासिल कर ली थी।